الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده قصرت رؤيته أبصار الناظرين وعجزت ناته أوهام الواصفين وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الشرفاء الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم قال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صلوات الله اللهم صل على محمد وآل محمد کافی تعداد میں ہیں مل کے بآواز بلند صلوات پڑھ رہے ہیں اللهم صل على محمد وآل محمد سامنے محترم عشرہ سجادیہ اور آج مسلسل ہماری یہ نمی نشست ہے سلسلہ گفتگو حضرت امام علی زین العابدین علیہ السلام اس خطبے کے ذیل میں آپ کے سامنے جاری ہے کہ خطبہ امام علیہ السلام نے دربار یزید میں ارشاد فرمایا ہے وہ ماحول کہ جو دشمن کا ماحول ہے جہاں چاروں طرف دشمن کی فوج ہے جہاں مسندوں پر براجمان اہل بیت کے دشمن ہیں جہاں حکومت ان کی ہے کہ جو علی کا نام تک سننا پسند نہیں کرتے ہیں وہ خاندان کے جس خاندان کو خداوند عالم نے قرآن مجید میں ابتر قرار دیا ہے اس خاندان کے افراد اس دربار کے اندر موجود ہیں اور اس دربار میں چلے یوں کہہ دیتا ہوں کہ ابتروں کے درمیان کوثر ذکر کر رہا ہے جو وارث کوثر ہے جو حقیقت کوثر ہے جو تفسیر کوثر ہے وہ گفتگو فرما رہے ہیں سامنے ابتر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان ابتروں کی جرت نہیں ہے کہ وہ زبان سے کوئی لفظ بول سکے اور لسان اللہ سے جاری کلام کو قطع کر سکے ورنہ کہاں ممکن ہے کہ جو علی کا نام تک سننا پسند نہیں کرتے ان کے سامنے جناب امیر علیہ السلام کے فضائل اس طرح کے ساتھ بیان کیے جا رہے ہیں کہ تاریخ کا ایک ایک لمحہ زمانے کے سامنے آتا چلا جا رہا ہو کل یہاں تک پہنچا تھا کہ امام علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے منزلوں پر پہنچے کہ میں اس کا بیٹا ہوں کہ من اوحا الیہ الجلیل ما اوحا جس پر اس کے رب نے وحی کی جو بھی وحی کی ماں کی تفصیلات تمام تر آپ کے سامنے عرض کر دی کہ اس ماں کی تلاش میں صحابہ کرام نے 23 سال سفر کیا اور ایک لقودق صحرا میں جب وہ ماں ملا وہ ماں ایسا تھا کہ جو چاہنے والوں کے لیے مائے کوثر تھا جن کے دلوں میں بغض تھا ان کے لیے وہی وہ زہر قاتل تھا اس ماں کا تذکرہ کرنے کے بعد امام علیہ السلام نے اب براہ راست ابھی تک جتنے فضائل جناب امیر بیان ہوتے چلے آئے وہ فضائل جناب امیر اشاروں اور استعاروں میں بیان ہوتے چلے اور اب یہاں سے جو میرے مولا نے سلسلہ شروع کیا تو ارشاد پہلے یہ فرمایا کہ یہ سب کچھ کہنے کے بعد فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ زمانے والوں پہچانو میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا اور پورے زمانے میں یہ اکیلا خاندان ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ ہم محمد کے بیٹے ہیں کے علاوہ کوئی گھر یہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتا کہ ہم محمد مصطفیٰ کے بیٹے ہیں کیونکہ یہ محمد مصطفیٰ کے بیٹے بنے نہیں اس نے بیٹا ہونے کا اعلان کیا یہاں پہ بھی ایک تاریخ کا باب ہے
جہاں بھی یہ فرماتے ہیں کہ انا ابن محمد المصطفیٰ، یہاں پہ بھی ایک تاریخ کا باب ہے جن لوگوں کے ذہنوں میں مباہلہ محفوظ ہے۔ مباہلے میں کیا ارشاد ہوا تھا خداوند عالم کی طرف سے؟ میرے حبیب فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم، میرے حبیب ان سے کہہ دو کل ہم اپنے بیٹے لائیں گے، اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنے بیٹے لے کے آنا، ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنے بیٹے لے کے آنا۔ یہاں پہ پھر ایک پوری تقریر ہے جو میں ایک جملے میں سمیٹ کے آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں۔ حدیث قصہ آپ لوگ تلاوت کرتے ہیں نا، ہر مجلس سے پہلے حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے، شب جمعہ حدیث قصہ کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس کے شروع میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جناب سیدہ کے تشریف لاتے ہیں تو کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ انی اجد فی بدنی ضعفا، ٹھیک، اور اس سے پہلے کیا ہے کہ میں ضعف محسوس کر رہا ہوں اپنے جسم کے اندر، تھکاوٹ محسوس کر رہا ہوں اپنے جسم کے اندر۔ یہ کاہے کا ضعف تھا جو رسول اللہ اپنے جسم میں محسوس فرما رہے تھے؟ اور عجب یہ ہے کہ اس ضعف کی شکایت لے کر کسی طبیب کے پاس نہیں گئے، کچھ دنوں کے بعد حدیث قصہ کی ابتدا ہے وہ کیا ہے؟ کچھ دنوں کے بعد جناب سیدہ کے دروازے پہ رسول تشریف لائے، ورنہ رسول کی زندگی میں وہ دن ہی نہیں جس دن میں بات تو دور کی بات ہے کئی دفعہ نہ آئے ہو۔ اس دروازے پر بار بار رسول اللہ ایک دن میں کئی دفعہ تشریف لاتے تھے۔ تو فی بعض الایام، کچھ دنوں کے بعد جو تشریف لائے تو جناب والا یہ محل وہ ہے کہ جب 3 دن تک عیسائیوں سے مناظرہ ہوتا رہا۔ توجہ فرمائیے گا، اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ جب عیسائی مدینہ پہنچے تھے تو 3 دن تک عیسائیوں کے ساتھ مناظرہ چلتا رہا۔ 3 دن کی اس مناظرے کی تھکاوٹ، توجہ فرمائیے گا، 3 دن مناظرہ جاری رہا، اس مناظرے کی تھکاوٹ، لیکن جو اصل معاملہ تھا وہ معاملہ یہ تھا کہ نبی اکرم نے اللہ کے کہنے پر یہ اعلان تو کر دیا ان کے سامنے کہ کل ہم اپنے بیٹے لائیں گے، تم اپنے بیٹے لانا، اور اسی خدا نے کچھ دن پہلے مصطفیٰ سے اعلان کروایا تھا، میرے حبیب ان کے درمیان اعلان کر کے کہو ما کان محمد ابا احد من رجالکم، میرا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے۔ اپنے حبیب سے کہلوایا، میرے حبیب ان سے کہو ما کان محمد ابا آدم من رجالکم، میرا محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہے، کسی کا باپ نہیں ہے۔ جب کسی کا باپ نہیں ہے کہلوا دیا، آج وہی کہہ رہا ہے کہو کل بیٹے لاؤں گا۔ جس نے اعلان کروایا کہ بیٹے ہے ہی نہیں، مردوں میں سے کسی کا باپ ہے ہی نہیں، پھر اسی نے اعلان کروایا کہ کل ہم بیٹے لے کر آئیں گے، کل ہم بیٹے لے کر آئیں گے۔ تو یہ سب سے بڑا ایک ذہن پہ بوجھ تھا کہ جس نے اعلان کروایا کہ بیٹا نہیں ہے، اسی نے آج اعلان کروا دیا کہ کل بیٹے لے کے آؤں گا۔ تو میرے اللہ کل یا تو اعلان نہ کرواتا کہ میرا بیٹا کوئی نہیں ہے، اور آج اعلان نہ کرواتا کہ کل بیٹے لے کر آؤں گا۔ اب ایک رات میں کل کی مہلت ہے، بس کل کا دن ہے، کل بیٹے لے کے آنا ہے، یہ ایک رات میں بیٹے کہاں سے لے کے آؤں گا؟ تو بعید نہیں آواز قدرت آئی ہوگی، میرے حبیب کو اعلان اس لیے کروایا تھا کہ زمانے کے سامنے اعلان کر کے تیرا بیٹا کوئی نہیں ہے، اور آج جب بیٹوں کی ضرورت پڑے تو زمانے کو خبر ہو بیٹے ملتے کس دروازے سے۔ اللہ اکبر، بیٹے ملتے کس دروازے سے ہے؟ اس دروازے پہ چلے جاؤ، وہاں سے مصطفیٰ تمہیں بیٹے مل جائیں گے، جس دروازے سے محمد کو بیٹے مل گئے۔ اس دروازے سے اگر امت مصطفیٰ اگر بیٹے لینے چلے جائے تو اس میں عجب کیا ہے، اس دروازے سے بیٹے ملیں گے۔ تو یہ وہ ہیں جو مباہلہ کی نس سے محمد کے بیٹے ہیں، اس لیے بس یہی ہے زمانے میں کہ جو ہر جگہ کھڑے ہو کے کہہ سکتے ہیں نانو ہم ہیں محمد مصطفیٰ کے بیٹے، اور یہی میرے مولا دربار میں کہہ رہے ہیں انا ابن محمد المصطفیٰ، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا۔ توجہ اذان محترم۔ اور اب کیونکہ ازواج امت کی مائیں ہیں نا، ازواج رسول امت کی مائیں ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ عجب، اب یہ میں جملہ کہنے لگا اور آپ یہاں پہ لطف لے سکیں، یہ میری
خطابت کا لفظ ہے جو میں آپ کے سامنے ہدیہ کرنے جا رہا ہوں، لیکن امام نے جو پہلے جملہ ارشاد فرمایا انا ابن محمد المصطفیٰ انا ابن خدیجہ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں۔ آسان لفظوں میں یوں کہوں، امام علیہ السلام نے زمانے کو مخاطب ہو کر کہا ماؤں کے بیٹوں میں ام المعصومین کا بیٹا ہوں۔ اتنا بڑا نام تو تھا کہ دشمن کے دربار میں نام لیا جا سکتا ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ انا ابن محمد المصطفیٰ انا ابن خدیجہ الکبریٰ انا ابن علی المرتضیٰ۔ توجہ، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں۔ اور یہاں سے براہ راست میرے مولا اپنے جد کے فضائل پر آئے، اور جو پہلا جملہ فرمایا اس پہلے جملے نے ہی یوں سمجھے کہ اس زبان کی ذوالفقار نے سارے سروں کو کاٹ کے رکھ دیا۔ امام نے یزید کی طرف مخاطب ہو کر کہا انا ابن من خراتیم الخلق حتی قالوا لا الہ الا اللہ، جانتا ہے کہ اس علی کا بیٹا ہوں جس نے تیرے بڑوں کے حلقوم پہ تلوار رکھی جب تک انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا۔ جب تک کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھ لیا ہے، جب تک کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھ لیا ہے۔ میرے باپ کی تلوار سے ڈر کے کلمہ پڑھنے والوں کے بچے ہمیں جھکانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جناب امیر المومنین کی تلوار ہی تو ہے، یہ جناب امیر المومنین علیہ السلام ہی تو ہے۔ اور پھر یہاں پہ یہ بھی کسی کے ذہن میں خیال نہیں آنا چاہیے کہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس نے علی کی تلوار کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہے۔ کچھ لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں جو باتوں سے نہیں مانتے ہیں، ورنہ علی کی زبان کی موجز بیانیاں بھی تاریخ میں، اور میرے مولا نے ہر جگہ پہ ہر موقع پر لوگوں کو پہلے موقع دیا ہے تلوار چلنے سے پہلے کلمہ پڑھنے سے۔ جو عامر ابن عبد الود کے ساتھ گفتگو ہے، وہ گفتگو کیا ہے؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں تیرے سامنے کچھ شرائط رکھتا ہوں۔ جب اس نے مبارز طلب کیا اور مولا مقابلے میں چلے گئے، جنگ میں نے آپ کے سامنے نہیں پڑھی، تو مولا اس کے سامنے آ کر مولا نے کہا سن میں تیرے سامنے 3 شرائط رکھتا ہوں۔ توجہ، 3 شرائط تیرے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی شرط، اچھا اس نے اجازت دیں گے میں اس نے جو مبارز طلب کرتے ہوئے کہا تھا نا، اس نے کہا مسلمانوں تمہارے رسول نے یہ کہا ہے کہ میدان جنگ میں جو لڑتے ہوئے مارا جائے وہ شہید، اس کے لیے بھی جنت، اور جو قتل کر کے بچ جائے وہ غازی، اس کے لیے بھی جنت۔ تم میں سے کون ہے جو مجھے مار کے جنت لے یا مجھ سے مر کے جنت لے؟ میرے ہاتھوں مارا جائے تو جنت لے، یا مجھے مار دے تو جنت لے لے۔ توجہ، اس نے مبارز نہیں طلب کیا، اس نے سامنے والوں کے ایمان کو للکارا۔ اس نے مقابل نہیں طلب کیا کہ کون ہے جو میرے مقابلے میں آئے، اس نے سامنے ایمان کو للکارا ہے، ایمان کو، کیونکہ سارے کے سارا دین ہے کیا؟ نبی کی زبان پر ایمان کا نام ہی تو دین ہے، نبی کی زبان پر ایمان کا نام دین ہے نا۔ تو اس نے یہی تو پکار کے کہا کہ میں دیکھوں تو صحیح تم میں سے کون ہے جو ایمان رکھتا ہے۔ اللہ اکبر، تم میں سے کون ہے جو ایمان رکھتا ہے؟ آسان لفظوں میں اس کا مبارز یہ تھا میں دیکھنا چاہتا ہوں تم میں سے کون مومن ہے، سامنے تو آئے۔ تم میں سے کون مومن ہے، سامنے تو آئے۔ اور جب کوئی نہیں آیا، اسی لیے تو علی کو بھیجتے ہوئے کیونکہ اس نے ایمان للکارا تھا۔ اس نے ایمان کو للکارا تھا، اس لیے کہا تھا برز الایمان کلہ، آج کل ایمان جا رہا۔ کے سامنے سے صرف مقابل نہیں طلب کیا گیا تھا، اس نے ایمان کو جھنجھوڑا تھا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے نبی کی زبان پر ایمان رکھتا ہے۔ اور پھر اب مسلمان خود دیکھ لے کہ کون ہے، ہمیں کچھ
तस्बीहात में जाने की जरूरत ही नहीं है, सूरह अहज़ाब को जाके खुद पढ़ लेना कि किसका क्या हाल था, किसका क्या हाल था। अली गए और जनाब अमीर अलैहिस्सलाम ने वहां पे जाके उसके सामने पहली शर्त ये रखी, क्योंकि उसने कहा था कि बच जाओ तो जन्नत, वहां जाओ तो जन्नत। जनाब अमीर ने कहा पहली शर्त ये है मोहम्मद का कलमा पढ़ ले, यहाँ की जिंदगी भी ले ले, वहां की जिंदगी भी ले ले। जो मौत के मैदान में जिंदगी बांट रहा हो उसे अली कहा जाता है। मौत के मैदान में जिंदगी बांट रहा हो उसे अली कहा जाता है। कलमा पढ़ ले मुस्तफा का, यहाँ की जिंदगी भी ले ले, वहां की जिंदगी भी ले ले। और जब उसने कहा कि नहीं मैं ये कलमा नहीं पढ़ सकता, मुमकिन नहीं है मेरे लिए कलमा पढ़ना, कितना अता करने वाला है अली। कहा अच्छा फिर अगर मोहम्मद का कलमा नहीं पढ़ना चाहता तो तूने वहां की जिंदगी लेने से तो इनकार कर दिया, फिर इस तरह कर मुझसे न लड़, कम अज कम यहीं की जिंदगी ले जा। मुझसे न लड़, वापस पलट जा, यहीं की जिंदगी ले जा, यहीं की जिंदगी ले जा। दोनों जिंदगियां नहीं लेना चाहता, कम अज कम एक जिंदगी तो ले जा। इसका मतलब जनाब अमीर अलैहिस्सलाम मैदान जंग में उसे पहले बता रहे हैं अगर लड़ेगा तो बचने का इम्कान नहीं है। मुझसे न लड़, मुझसे न लड़, वापस चला जा और यहाँ की जिंदगी ले ले। और यहाँ पे जुमला अपने दोस्तों के लिए हदिया करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे साथ शामिल हो जाएं। उसने पलट कर कहा अगर मैं यहाँ से वापस चला गया, अगर मैं यहाँ से वापस चला गया तो हमारे साथ औरतें भी आई हुई हैं, वो मुझे बेगैरती का ताना देंगी। इसका मतलब अरब के मुआशरे में जंग के मैदान से भाग जाने वाले को बेगैरत काफिर होने के बावजूद उसे बेगैरत होना पसंद ना आए। ये तो मुमकिन नहीं कि वापस पलट जाओ और ये बेगैरती का तमगा अपने गले में डाल लूं, इसलिए न कलमा पढ़ूंगा न पलट कर जाऊंगा। जनाब अमीर ने कहा अच्छा अगर तू दोनों जिंदगियां नहीं लेना चाहता तो फिर आ जा मैदान जंग में, फिर हम मुकाबला करेंगे। और फिर उस मुकाबले के बाद जो सनद आई वो आपके सामने अर्ज कर चुका, लेकिन ये जुमला सिर्फ इसलिए ज़हनों में वाज़ेह कर दिया कि जनाब अमीर सिर्फ मामला तलवार का मामला नहीं है, जिंदगी की दावत, इस्लाम की दावत पहले अपनी जबान से, अपनी गुफ्तार से दे रहे हैं। हर जगह अली अपनी जबान के जरिए इस्लाम फैला रहे हैं, लेकिन अब जो नहीं मानने वाले, जो नहीं मानने वाले उनके लिए जनाबे सैयद सज्जाद दरबार में फरमा रहे हैं अनब्न मन खरातीमल खल्का हत्ता कालू ला इलाहा इल्लल्लाह, मैंने, मेरे जद ने तेरे बड़ों के हलकूम पर उस वक्त तक तलवार रखी जब तक कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ लिया। डर के कलमा पढ़ने वाले और हैं, कलमा और है। मैं वो हूँ उसका बेटा कि जिसने तेरे बड़ों के हलकूम पे उस वक्त तक तलवार रखी कि जब तक कि उन्होंने कलमा नहीं पढ़ लिया। और यहाँ से अपने जज की शजाअत को बयान करना शुरू किया। जरूरी था कि यहाँ जनाब अमीर की शजाअत को बयान किया जाए। और अजब यहाँ पे भी मेरे मौला ने कौन कौन से इशारे एक एक जुमले में इरशाद फरमाते चले गए। मैंने कहा मेरी कोशिश होगी कि मैं आज की तकरीर में इस खुतबे को समेटने की कोशिश करूँ, इसलिए मुख्तसर तशरीहात से आगे गुजरने की कोशिश करूंगा। पहला जुमला जो इरशाद फरमाया उसने भी पूरी तारीख को समेटा और वो जुमला क्या था, अनब्नु मन ज़रबा बैना यदै रसूल बिस्सैफैन, मैं उस अली का बेटा हूँ जिसने मोहम्मद के दिफा में दो दो तलवारों से जंग की है। अली का बेटा हूँ जिसने मोहम्मद के दिफा में, मोहम्मद के सामने दो दो तलवारों से जंग की है, दो दो तलवारों से जंग की है। यहाँ पे भी तो कोई पैगाम पहुंच रहा है ना, जिनके जहन में ओहद है उन्हें दो तलवारें याद होनी चाहिए, दो तलवारें याद होनी चाहिए। वहां पे भी क्या हुआ था, जनाब अमीर लड़ते 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 जनाब अमीर की पहली तलवार जो जनाब अमीर के पास थी, और ये तलवार भी आम तलवार नहीं थी। मेरे मौला मेरी मदद करें, मैं किस किस जगह से कहाँ क्या क्या चीज रोक कर निकल जाऊं। ये भी आम तलवार नहीं थी, ये तलवार वो जो तबर्रुकात काबा जिसका मैंने किसी दिन जिक्र किया था कि जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने जमजम को खोदा था तो जमजम से कुछ तबर्रुकात निकले थे, उन तबर्रुकात में एक तलवार भी निकली थी। ये वो तलवार थी जो अली के हाथ में थी। लड़ते लड़ते वो तलवार टूटी, और अब वो जो तलवार टूटी तो जनाब अमीर रसूल खुदा के पास आए।
या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई। तवज्जो फरमाइएगा। अब इससे थोड़ी देर पहले सुभान अल्लाह एक और सहाबी की भी लड़ते लड़ते तलवार टूट गई और वो भी रसूल के पास आए, या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई। रसूल अल्लाह ने एक लकड़ी की टहनी उठाई, जमीन में पड़ी, उसके हाथ में दी, वो तलवार हो गई। एजाज़ रिसालत है, लकड़ी की टहनी उठाई, उसके हाथ में दी, तलवार हो गई। उसने जाके फिर से लड़ना शुरू कर दिया और अब जो जनाब अमीर आए, या रसूल अल्लाह तलवार टूट गई, तो फिर होना तो यही चाहिए था, फिर से कोई लकड़ी उठाते, लकड़ियां कोई काम थी मैदान में, कोई लकड़ी उठाते, अली के हाथ में देते और तलवार बनती। तवज्जो अज़ान मोहतरम। लेकिन अब के क्या है कि रसूल खामोश हैं, कोई लकड़ी उठा के अली के हाथ में नहीं दे रहे। या रसूलल्लाह दे दीजिए अली के हाथ में ताकि तलवार बन जाए, जंग में देर हो रही है, आज मामला नाजुक है, जल्दी तलवार बननी चाहिए। तो बैद नहीं रसूल की आवाज आएगी, जहां का सिपाही है असला वहीं से आएगा। असला वहीं से आएगा। फिर वो असला आया और आम असला नहीं आया, सनद के साथ आया, सनद के साथ आया। शेर यज़्दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़कार कल आपके सामने तज़किरा किया था। लेकिन ख्याल रहे इस कसीदे का कसीदा खान जिब्रील है। इस कसीदे का कसीदा खान जिब्रील है। लेकिन यहाँ पे जिस बात पे तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, इसका थोड़ा सा तज़किरा कल भी किया था, लेकिन जिस बारीक पहलू की तरफ मैंने आपको मुतवज्जे करना है, अगर आप सारे मेरे साथ शामिल हो, मुझे यहाँ पे ख़ुसूसी तवज्जो अपने दोस्तों को दिलवानी है। बुजुर्ग खास तौर पे दुआ फरमाएंगे। ये कसीदा कौन पढ़ रहा है इस तलवार की शान का? असल में जिब्रील, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम कसीदा पढ़ रहे हैं इस तलवार का। जिब्रील ग्रोह मलाइका का सरदार है। इस ग्रोह मलाइका का नजरिया आप जानते हैं। जब जनाब आदम को खलीफा बनाया जा रहा था तो इन्होंने क्या कहा था? ये फसाद करेगा और खून बहाएगा। खून किस चीज से बहाया जाता है? तलवार से बहाया जाता है। जो कल तक तलवार के खिलाफ थे, आज अली के तलवार का कसीदा पढ़ते हुए अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज अली की तलवार का कसीदा पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो फरिश्तों के नजरियों में तरमीम करे उसे अली कहा जाता। जो फरिश्तों के नजरियात में तरमीम करता हुआ नजर आए उसे अली इब्न अबी तालिब कहा जाता है। अब वहां से तलवार आई और कसीदे के साथ वो तलवार आई है। तवज्जो फरमाइएगा, कसीदे के साथ वो तलवार आई। और अब ये दो तलवारें हैं कि जिनके बारे में जनाब अमीर का ये बेटा दरबार में कह रहा है, मैं उस अली का बेटा हूँ। अनब्नु मन ज़रबा बैना यदय रसूल बिस्सैफैन, मैं उस अली का बेटा हूँ जिसने मोहम्मद के दिफा में दो तलवारों से जंग लड़ी, जिसने दो तलवारों से जंग लड़ी है। तवज्जो अज़ान मोहतरम। अनब्नु मन, परेशान तो नहीं हो रहे आप? अनब्नु मन ज़रबा बैना यदय रसूल बिस्सैफैन व ताना बिर्रुमहैन व हाजरल हिजरतैन। अजब अजब लफ्ज़ हैं, अजब अजब लफ्ज़ हैं अज़ान मोहतरम, जिसने दो हिजरतें की है। तवज्जो तवज्जो अज़ीज़ान मोहतरम इस लफ्ज़ पर, जिसने हाजरल हिजरतैन, जिसने दो हिजरतें की है, जिसने दो हिजरतें की हैं। गौर तो करें, ये अली की दो हिजरतें कौन सी है? अजब लफ्ज़ मेरे वाला ने इस्तेमाल कर दिया। ये कौन सी दो हिजरतें हैं? ये कौन सी दो हिजरतें? आ जाए, थोड़ा आगे आ जाए, एक मेहरबानी करना, थोड़ा सा दो कदम आगे आए, वक्त बहुत थोड़ा, थोड़ी मोहब्बत फरमाए, दो कदम कोशिश करें। मोहम्मद बुलंदतर सलावत। मैंने अर्ज़ किया कि मैं आज की तकरीर में सिर्फ इशारों से गुजर सकता हूँ, ज्यादा तशरीहात में नहीं जा सकता ताकि खुतबा किसी तरह अपनी तकमील तक ले जाऊँ। मैं उस अली का बेटा हूँ जिसने दो हिजरतें की हैं। एक हिजरत तो आप जानते हैं जो हिजरत मक्का से मदीना की जानिब हुई। ये दूसरी हिजरत कौन सी है जो अली ने हिजरत की है? एक हिजरत मक्का से मदीना है, दूसरी हिजरत कौन सी है? अज़ीज़ान मोहतरम, मक्का से मदीना दूसरी हिजरत है।
مکہ سے مدینہ دوسری ہجرت ہے. یہاں پہ ایسا عرفان کا نقطہ میرے مولا نے بیان فرمایا ہے کہ زمانہ اگر اسی کو سوچنا شروع کر دے تو علی کے فضائل ایسے ذہن میں آئے کہ پھر شاید کسی اور سے جا کے پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑے. یہ جو مکہ سے مدینہ ہے نا یہ دوسری ہجرت ہے. پہلی ہجرت وہ ہے جو عرش سے فارس پہ علی کے لیے. یہ بھی اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال ہجرت کے بارے میں یہ خیال ذہن میں ہے تو اس ذہن سے اس خیال کو بالکل محو کر دو کہ ہجرت کا معنی ہے جان بچانے کے لیے. توجہ نہیں فرما رہے. جان بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا اگر ہجرت کہلاتا ہوتا تو احد میں بہت سارے مہاجر تھے. جان بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جانا ہجرت نہیں ہے. خدا کے دین کے کمال کے لیے, خدا کے دین کی ترقی کے لیے, خدا کے دین کے دفاع کے لیے, خدا کے دین کو کامل کرنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک سفر کرنے کو ہجرت کہا جاتا ہے. علی وہاں سے آیا ہی یہاں اس لیے تھا کہ دین کامل ہو جائے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وہ جو 13 رجب کو ہے نا وہ بھی علی کی ہجرت ہے. توجہ نہیں فرما رہے. 13 رجب کو علی پیدا نہیں ہوا, علی آیا ہے. 13 رجب کو علی آیا ہے تو وہ ہجرت ہے جو وہاں سے یہاں ہوئی. دوسری ہجرت ہے جو مکہ سے مدینہ ہوئی. انا ابن من ضرب بین یدی رسول بالسیفین وطعن بالرمحین وہاجر الہجرتین وبیع البیعتین. میں اس علی کا بیٹا ہوں کہ جس کی 2 دفعہ بیعت کی گئی ہے. توجہ نہیں فرما رہے ہیں. میں اس علی کا بیٹا ہوں جس کی 2 دفعہ بیعت کی گئی ہے, جس کی 2 دفعہ بیعت کی گئی ہے. توجہ فرمائیں گے عزیزان محترم, علی کی صرف بیعت غدیر میں نہیں ہوئی. توجہ نہیں فرما رہے عزیزان محترم, علی کی صرف بیعت غدیر میں نہیں ہوئی جو زمانے کے لوگ سمجھتے ہیں, جو ابھی بھی تھوڑی دیر پہلے اوپر تذکرہ ہو رہا تھا کہ غدیر والے دن سے علی مولا ہوئے اور غدیر والے دن سے علی کی بیعت ہوئی. نہ میرے محترم دوست, جس طرح 40 سال کی عمر میں نبی بنے نہیں, اعلان رسالت تھا, ایسے غدیر میں علی مولا بنے نہیں, اعلان مولائیت تھا. پہلی بیعت دعوت صلح شیرہ میں ہوئی. زمانے سے جملہ دیا کرنا. جب نبی نے کہا تھا کون ہے جو میرا مددگار ہوگا, صلح شیرہ پوری نہیں پڑھی جا سکتی. تیسری دفعہ بھی جناب امیر اٹھے اور کہا انا ناصر یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول میں آپ کا مددگار. جو نہیں فرما رہے, اے اللہ کے رسول میں آپ کا مددگار. علی کو قریب بلایا اور قریب بلا کے کہا تھا وسیعی و خلیفتی و صاحب لوائی. اور یہاں پہ جو جملہ لوگ حذف کر جاتے ہیں وہ جملہ یہ ہے کہ رسول خدا نے یہ کہہ کہ میرا وسیع, میرا وزیر, میرا خلیفہ. رسول نے اس دن کہا تھا اطیعوا و اسلموا, اس کی اطاعت بھی کرو, اسے تسلیم بھی کرو. پیچھے بیٹھے ہوئے اور اسے تسلیم بھی کرو. اس دن جناب ابو طالب نے زمانے کو یہ پیغام دیا تھا کہ جب ابو لہب نے جناب ابو طالب کو تانا دیتے ہوئے کہا تھا لوگ ابو طالب پہلے بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, اب بیٹے کی کرو. نہیں توجہ فرمائی, پہلے بھتیجے کی کرتے تھے, اب بیٹے کی کرو. اور جناب ابو طالب کا جملہ قلم نور سے دامن حور میں لکھنے کے قابل ہے. جناب ابو طالب نے ابو لہب کی طرف دیکھ کے کہا تو ابھی سوچ رہا ہے, اطعنا و اسلمنا, میں نے اطاعت کر بھی لی ہے, میں نے قبول کر بھی لیا. اب جملہ زبان میں آ گیا, مجھ سے روکا نہیں جا رہا. جس کی اطاعت اس کے باپ کو معاف نہیں, اس کی اطاعت سے نکلنے کا وہی کوشش کرے گا جس کے باپ کا پتہ نہیں. علی کے والدین کو علی کی اطاعت معاف نہیں ہے, ان پر بھی یہ اطاعت واجب ہے. اس لیے کہا گیا اس علی کا بیٹا ہوں جس کی 2 بیعتیں کی گئی.
एक बैत अशीरा में थी, एक बैत फिर गदीर में है। तो जो है ना अनबनु, पढ़ता चला जाऊं, इजाजत है, तेजी से बोल रहा हूं। अनबनु मन ज़रबा बैन यदय रसूल बिस्सैफैन व तअना बिल रुमहैन व हाजर अल हिजरतैन व बै अल बैअतैन। तवज्जो व क़तल बिबद्र व हुनैन। इस्लाम की पूरी तारीख की इब्तिदा बदर से है और रसूल की जिंदगी की आखिरी जंग हुनैन है। तवज्जो नहीं फरमाया, पहली जंग बदर है, आखिरी जंग हुनैन है। और एक ही जुमले में दोनों जंगों का तज़किरा करके कि पहले से लेकर आखिर तक अगर कोई लड़ा है तो बस अली लड़ा, कोई लड़ा है तो सिर्फ अली लड़ा है। हाँ, और हर जंग के अंदर दुश्मन को खतरा ही अली का होता है। मेरे मौला मेरी मदद फरमाइएगा, तारीख में एक जंग है जिस जंग में अली मदीना से ही साथ नहीं गए, और वो जंग है जंग तबूक। उस जंग में मेरे मौला मदीना से ही साथ तशरीफ, रसूल खुदा ने मदीना में मुकर्रर फरमाया कि आप यहाँ पे मेरी जगह पे मदीने में मेरे वाली के तौर पर आप क़याम करें। और रसूल अल्लाह 10,000 के लश्कर लेके निकले और रसूल कह के गए थे वाली के तौर पर क़याम फरमाए। तो अब जिन्हें बर्दाश्त नहीं था वो रास्ते में लश्कर छोड़ के मदीने आए और आके कहने लगे, या अली खुश होने की जरूरत नहीं कि रसूल ने आपको वाली बनाया, रसूल ने आपको बच्चों और औरतों का निगहबान बनाया। रसूल ने आपको बच्चों और औरतों का निगहबान बनाया। तवज्जो जनाब अमीर ने उन्हें साथ लिया और सीधा घोड़ा दौड़ाते हुए जहां लश्कर का पहला पड़ाव था वहां पहुंचे। रसूल खुदा ने देखा और कहा, या अली हम आपको मदीने में अपनी जगह छोड़ के आए थे। मदीने में अपनी जगह छोड़ कर आए थे। कहा, या रसूल अल्लाह, ये साहिबान आए हैं और ये कह रहे हैं कि आपने मुझे बच्चों और औरतों पर निगहबान बनाया है। रसूल खुदा की इस मकाम पर वो शोरा आफाक मारूफ हदीस में फरमाया, या अली अंत व मिन्नी बिमंज़िलति हारून व मूसा। मेरा आपस में वो रब्त है जो हारून का मूसा से था। अगर दूर पे जाते हुए मूसा हारून को बच्चों और औरतों पे निगहबान बना गया था, बनाकर गए थे तो जमाना ये समझ ले दरूद पढ़े आले मोहम्मद की जाते हैं। दो जंगों का तज़किरा किया, इन दो जंगों का तज़किरा, पहले और आखिरी जंग का तज़किरा कि हर जंग में लड़ने वाले तो बस जनाब अमीर अलैहिस्सलाम की जाते करामी ही है, उसके सिवा लड़ने वाला कोई किसी जगह पे जमाने को दिखाई ही नहीं देगा। और उसके बाद एक अजब गुफ्तगू फरमाई है, जिस गुफ्तगू से फिर जनाब अमीर का एक ऐसा फजाइल सामने आता है जो जमाने में किसी के पास नहीं है। फरमाते हैं, अनब्नु मन ज़रब बैन यदै रसूल बिस्सैफैन व तअना बिल रुमहैन व हाजर अल हिजरतैन व बै अल बैअतैन व सल्ला इलल क़िबलतैन। मैं उस अली का बेटा हूं जिसने एक नमाज दो किबलों की जानिब पढ़ी। ये एक आम बात है, लेकिन मैं यहाँ पे अपने दोस्तों के सामने वजाहत करना चाहता हूँ, उस अली का बेटा हूँ जिसने एक नमाज दो किबलों की जानिब पढ़ी है। तवज्जो फरमाइएगा, पूरी उम्मत में से सिर्फ है ही अली। आज भी जो आज उम्र की शहादत हासिल कर चुके, जिन्हें मदीना की ज़ियारत हासिल हो चुकी, वहाँ पे मस्जिद क़िबलतैन आज भी मौजूद है जहाँ पे किबला तब्दील हुआ था। और वो सारा वाक़या ये है, कुरान मजीद ने उस वाक़े को नकल किया है कि ऐ मेरे हबीब, मैं तेरा आसमान की जानिब उठता हुआ चेहरा देख रहा हूँ। लक़द नरा तक़ल्लुब वजहका फ़िस समा, मैं तेरे चेहरे को आसमान की तरफ उठता देख रहा हूँ। मेरे हबीब परेशान ना हो, ला युवल्लियन्नका क़िबलतन तरज़ाहा, मैं उसे किबला बना दूंगा जिससे तू राज़ी है। किबला बना दूंगा जिसे तू राज़ी है। तो इससे पहले किबला था बैतुल मक़दस, जिसे हम बैतुल मुक़द्दस पढ़ते हैं। बैतुल मक़दस वो किबला था जो यरूशलेम फ़लस्तीन में मौजूद है, और बाद में किबला बना खाना काबा। तो होना तो ये चाहिए था कि किसी एक नमाज से पहले अल्लाह अपने हबीब को ये हुक्म देता कि अब अगली नमाज उधर रुक करके पढ़ना। जो मदीने की ज्योग्राफी से वाकिफ हैं वो इस बात से आगाह हैं कि बैतुल मक़दस और मक्का मदीने के हवाले से 180 डिग्री के फर्क पर है। अगर इधर बैतुल मक़दस है तो इधर काबा, 180 डिग्री का फर्क है। 360 तो घूम के फिर वापस आ जाता, 180 डिग्री है। इधर बैतुल मक़दस और इधर
काबा मौजूद है, तो अगर किसी ने रुख बदलना है तो उसे पूरे का पूरा घूमना पड़ जाएगा। तो होना तो ये चाहिए था कि किसी नमाज से पहले कहते कि आपके जो अगली नमाज पढ़ोगे तो उसे रुख करके फरमाइएगा। अब यहाँ पे जो कदीरी साहिबान मिंबर की जगह बदलने का फैसला कर लेंगे, हमने वहां मिंबर लगाना है, तो मेरी तकरीर के दौरान थोड़ी मुझे रोक कर कहेंगे जनाब रुकिए अब हमने मिंबर वहां लगाना है। कल की तकरीर से पहले मिंबर की जगह बदलेगी और मिंबर वहां चला जाएगा। तो होना यहाँ पे भी यही चाहिए था, लेकिन पता कैसे चलता कि भेड़ चार वाला कौन है। इसलिए रसूल खुदा नमाज ज़ोहर अदा फरमा रहे थे, 2 रकतें मुकम्मल हो चुकी थी, तीसरी रकत के रुकू से पहले हुक्म आ गया मेरा हबीब रुख बदल ले। तीसरी रकत के रुकू से पहले हुक्म आ गया मेरे हबीब रुख बदल ले। दौरान नमाज मुस्तफा ने नमाज पढ़ते 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 अपना रुख बदला और जमाना से कह रहा हूँ तमाम मुसलमानों की तारीफ की जमाना से रसूल के पीछे खड़ी हुई भरी मस्जिद नबी की जमात में से सिर्फ अली था। जैसे जैसे रसूल बदल जमात में जैसे जैसे रसूल का रुख बदला वैसे वैसे अली का रुख बदलता चला गया। जैसे जैसे रसूल का रुख बदला वैसे वैसे अली का रुख बदलता चला गया। जमाने वाले सोचो तो सही, मोहम्मद पे तो वही आई, अली को किसने बताया? नहीं तवज्जो फरमाई, वही आई, अली को किसने बताया? जुमला बदल के कहूं, जिसने मुस्तफा के पास जिब्रील भेजा उसने खुद अली को बताया। जमात में सिर्फ अली का रुख बदला और अगली 2 रकातें इसी तरह अदा की गई। अब फिर अपने सुनने वालों को अपने साथ शामिल करना चाहता हूं। ये शायद असलम भाई शायद जबरे मशीयत भी था कि सिर्फ अली के सिवा कोई रुख ना बदले। क्यों जबरे मशीयत था? अर्ज करता हूं आपके सामने, ये 2 अफराद खड़े हैं, अगर रुख यूं है, ये 2 अफराद खड़े हैं, ये सामने वाला इमाम पीछे वाला मामूम, जब रुख बदला आप पीछे लग गए, मैं जुमला किसके बदल गया? जब रुख बदला पीछे वाला इमाम हो गया। तो जो पीछे था वो आगे हो गया, जो आगे था वो पीछे हो गया। तवज्जो नहीं फरमा रहे। अब जो आगे होता है वो होता है इमाम। और पूरी उम्मत में अगर किसी को मोहम्मद से आगे चलने की इजाजत है तो अली है। नहीं, मैं कुछ लोग चेहरों पे परेशानी देख रहा हूँ, मैं अभी वाज़ेह कर देता हूँ अपने दोस्तों के सामने। बाकी पूरी उम्मत के लिए हुक्म है, आगे बढ़ना तो दूर की बात, मुस्तफा से आवाज बुलंद न हो। हम तुम्हारे अमाल हफ्त कर लेंगे अगर तुम मुस्तफा से आगे चले, या तुमने मुस्तफा से आवाज को बुलंद किया, हम तुम्हारे अमाल हफ्त कर लेंगे। लेकिन अली इस हुक्म से मावरा और मुस्तस्ना इसलिए है कि अली मोहम्मद से जुदा नहीं, नफ्स रसूल है। जो है ना अब रसूल आगे हो या नफ्स रसूल आगे हो, अगर अभी भी किसी को समझ नहीं आई तो जो एक ही नूर से 2 है, जो भी आगे होगा सलामत रहे। मौला आपको तो कहता है वहां पे ना इज्जत में फर्क आ रहा है ना एहतराम में फर्क आ रहा है, क्योंकि एक ही नूर का दूसरा जोश। और ये जो एक ही नूर का दूसरा जोश भी कहा ना, अब जुमले अपनी जगह पे वजाहत तलब है। ये जो जुमला मैंने कहा मुझे कुछ चेहरों पे परेशानी नजर आई, तो इसलिए मैं ये बात अपने दोस्तों के सामने वजाहत के साथ अर्ज कर देना चाहता हूँ। कम से कम बच्चों के जहनों में भी परेशानी नहीं रहनी चाहिए। ये जो इरशाद फरमाया कि अना व अली मिन नूर वाहिद, मैं और अली एक ही नूर से 2 हिस्से हैं।
ہماری تو اکثر گفتگو اور بات چیت رہتی ہے نا مولانا صاحبان سے. تو ایک صاحب آ گئے میرے گھر پہ, ایسے گفتگو کرتے کرتے مجھے کہنے لگے اللہ قادر نہیں؟ جی بالکل اللہ قادر ہے. کہا قادر ہے تو یہ ایک ہی نور کو دو کرنے کی کیا پڑی تھی؟ نہیں بنوا رہا, وہ دو بنا دیتا. جس نے ایک بنایا وہ دو بنا دیتا. اب یہ آل محمد کا احسان ہے کہ جب اس گھرانے کے حق کی بات ہوتی ہے تو پھر سوچنے کی ضرورت نہیں بناتے چلے. آم کا موسم تھا, آصف بھائی جیسے کسی مہربان نے وہاں جنوبی پنجاب سے کچھ آم بھیج رکھے تھے, اپنے باغ سے ایک اچھے درخت سے کچھ آم توڑ کے انہوں نے بھیجے. اور میں جو انہیں مہمان کی خدمت کرنا سنت ہے, تو میں گیا اور میں نے فریج سے کچھ آم نکالے اور میں نے پہلے ایک آم ان کے سامنے رکھ کے اس کے دو حصے کیے اور میں نے کہا حضور تناول فرمائیے. پہلا حصہ بھی آم کا کھایا, دوسرا حصہ بھی کھایا. تو میں نے کہا حضور دونوں کیسے تھے؟ آپ نے دونوں کیوں کہا؟ ایک ہی تو تھے, ایک ہی آم کے تو دو تھے. جیسا ذائقہ پہلے میں ویسا ذائقہ دوسرے میں, جیسی خوشبو یہاں ویسی خوشبو وہاں, جیسی مٹھاس یہاں ویسی مٹھاس یہاں. میں نے کہا ذرا میرا تو سارا مسئلہ حل ہو گیا, لیکن ابھی ذرا اور بات واضح کرنا چاہتا ہوں. میں نے ایک اور آم لیا اور وہ میں نے کاٹ کے ان کے سامنے رکھا. انہوں نے وہ بھی بڑا خوش ہو کے کھایا, اور جب کھا چکے میں نے کہا حضور یہ کیسا تھا؟ کہنے کہ بڑا اچھا, لیکن 19-20 کا فرق ضرور ہے. 19-20 کا فرق ضرور تھا. میں نے کہا بھیا ایک ہی باغ کے ایک ہی درخت سے توڑے ہوئے آم تھے. اس درخت کا وہ آم تھا, اسی درخت کا وہ آم تھا, تو کیسے 19-20 کا فرق ہو گیا؟ انہوں نے کہا ہوں گے, ایک ہی درخت کے ہوں گے, لیکن کہیں کوئی فرق رہ گیا ہوگا, اسے دھوپ کم لگی ہوگی, کہیں سے ہوا کا گزر ایسا رہا ہوگا, ہوگا اسی درخت کا, لیکن جو مزہ پہلے میں تھا وہ مزہ اس میں نہیں ہے. 19-20 کا فرق ضرور ہے. میں نے کہا جناب والا یہی مسئلہ ہے. اگر اللہ کہہ دیتا دو نور بنائے, آپ کہتے ہیں نور دونوں ہیں, لیکن 19-20 کا فرق ضرور ہے. ایک ہی نور کے دو کر کے بتایا, جیسا محمد ہے ویسا علی ہے. جیسا محمد ہے ویسا علی ہے. تو جو دونوں ایک جیسے ہیں, وہ نہیں فرما رہے. اب ان میں پھر آگے پیچھے ہونے کا فرق کیا ہے؟ جنہیں خدا نے بناتے ہوئے آگے پیچھے نہیں کیا. وہ یہاں اگر کھڑے ہونے میں آگے پیچھے ہو جائے تو فرق کیا ہے؟ اس لیے میں نے کہا کہ پوری جماعت میں یہ جبر مشیت بھی تھا کہ صرف علی سامنے کھڑے ہوں تاکہ زمانے کو محمد کے ہوتے خبر ہو جائے امام کون ہے. دوستوں کی اس لیے فرمایا میں اس کا بیٹا ہوں جس نے ایک ہی نماز, کیسے کیسے ایک ایک جملے کے اندر, ایک ایک لفظ کے اندر راز میرے مولا دربار یزید میں ارشاد فرماتے چلے جا رہے ہیں. اس علی کا بیٹا ہوں جس نے ایک ہی نماز دو قبلوں کی جانب پڑھی ہے. اور پھر جہاں پہ امام علیہ السلام بھی خطبہ پڑھا ہے, ابھی خطبہ پڑھا ہے, لیکن اب میں کیا کروں کہ میں ساری تفصیلات میں نہیں جا سکتا, اور کل کی پوری تقریر جناب سید سجاد کے نام کرنا چاہتا ہوں. بس دو جملے, اگر تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے تو میں بات کرتا ہوں. اجازت ہے آپ کے سامنے. جو اگلا تیر سید سجاد نے اس پہ چلایا, وہ تیر یہ تھا, میں اس کا بیٹا ہوں, لم یکفر باللہ حتی طرفت عین. تو تو ان کا بیٹا ہے نا جنہوں نے اس وقت تک کلمہ نہیں پڑھا جب تک کہ ان کے حلقوم پر میرے جد کی تلوار نہیں آ گئی. میں اس کا بیٹا ہوں جس کی پوری زندگی میں پلک چھپکنے جتنا بھی کفر نہیں. کافروں کی اولاد اور ہے.
ऐन, और इस जुमले को कानून यहाँ पे ज़माने को समझ लेना चाहिए कि पलक झपकने जितना कुफर नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऐलान रिसालत के बाद वाले मोमिन नहीं, ऐलान रिसालत के बाद वाले मोमिन नहीं। और यहाँ पर फिर कुछ लोगों के लिए एक अजब जुमला मेरे मौला ने इरशाद फरमाया। पहला जो जुमला है मैं सिर्फ तर्जुमा करके गुजर रहा हूँ, उसकी तशरीहात में नहीं जाता। इमाम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया अना इब्नु वारिसन नबिय्यीन, मैं तमाम नबियों के वारिस का बेटा हूँ। और फिर उसके बाद अल्लाह से इरशाद फरमाया अना इब्नु, बस इसी पे आज की तकरीर रोकूंगा, अना इब्नु सालिहुल मुमिनीन, मैं सालिहुल मुमिनीन का बेटा हूँ। ये हर एक सुनने वाले के लिए शायद समझ में आने का लफ्ज नहीं था, लेकिन मैं इमाम ने कितना बड़ा काम ये लफ्ज बोल के किया है, मैं अगर आपके सामने बयान कर दूं तो आप मेरे लिए दुआ फरमाएंगे। ये कुरान मजीद है, इस कुरान मजीद का 66वां सूरा, 66 नंबर सूरा, सूरा तहरीम है। तवज्जो 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 तवज्जो, 66वां सूरा, सूरा तहरीम। तवज्जो, जिसे शक हो वो जाए और कुरान मजीद खोले, सूरा तहरीम को खोले, 66वां सूरा नंबर बता दिया। उस सूरा तहरीम की इब्तिदाई आयतों में 2 औरतों का तस्करा है जिन्होंने नबी को तंग किया है। उन्होंने नबी को तंग किया और खुदावंद आलम ने चौथी आयत में इरशाद फरमाया इन ततूबू इलल्लाहि फक़द ज़ागत क़ुलूबुकुमा, फिर तस्निया का सीगा, तुम दोनों के दिल टेढ़े हो गए हैं। तौबा कर लो, तुम दोनों के दिल टेढ़े हो गए हैं, तुम दोनों के दिल, तौबा कर लो, तुम दोनों के दिल टेढ़े हो गए हैं। जमाने वाले टेढ़ा होना दिखा सकते हैं, तौबा नहीं दिखा सकते। तुम दोनों के दिल टेढ़े हो गए, तौबा कर लो। और अगर नहीं करती, तवज्जो अज़ान मोहतरम, फ़इन्नल्लाह हुवा मौलाहु व जिब्रील व सालिहुल मोमिनीन व मलाइकतु बाद ज़ालिका ज़हीरा, तो फिर याद रखना मेरे मोहम्मद को अकेला ना समझना, मैं अल्लाह भी इसका मददगार हूँ, सालिहुल मोमिनीन भी मददगार। है तो जो मोहम्मद का मददगार है, अगर मैं उससे या अली मदद कह दूं, तो है ना मेरे मोमिन दोस्तों की, हाँ, सालिहुल मोमिनीन, वहां पे लक़ब मेरे मौला अली का है। रसूल ने सराह से फरमाया यहाँ सालिहुल मोमिनीन से मुराद अली इब्न अबी तालिब है। इसीलिए तो फिर उन दोनों में से एक सालिहुल मोमिनीन के मुकाबले में भी नहीं, तवज्जो फरमाई, क्योंकि वहां कह दिया गया था सालिहुल मोमिनीन मददगार है, सालिहुल मोमिनीन मददगार है। ये सारे अली के फज़ाइल बयान करते करते बस समेटा अपने बयान को, जो खुतबे का एक छोटा सा पैराग्राफ रह गया, कोशिश करूंगा कल 2 जुमले हदिया करके उसकी कम से कम तर्जुमा आपके सामने पेश कर दूं, लेकिन बस यहाँ पे नतीजा खुतबे का जरूर आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये कहते कहते मौला ने अपने जब के फज़ाइल पढ़ते पढ़ते इरशाद फरमाया कि अब मैं वो दरमियान की चंद लाइनें स्किप कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा कल आपके सामने मुख्तसर वक्त में वो 3-4 सतरें आपके सामने बयान कर दूं। ये करते करते इरशाद फरमाया कि उसका बेटा हूं, अनबनो मज़हरल अजाइब व गालिब अला कुल्ल गालिब, ज़ाका जद्दी अली इब्न अबी तालिब। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं मज़हरल अजाइब का बेटा, मैं गालिब अला कुल्ल गालिब का बेटा, हर गालिब पर गालिब आने वाले अली का बेटा। कौन अली? मेरा जद अली इब्न अबी तालिब। अब यहाँ जब सब कुछ कह चुके ना, जब सब कुछ कह चुके जनाब अमीर के बारे में, तो अभी तक तो उसकी जरूरत नहीं थी कि कुछ बोलता, लेकिन जब सैयद सज्जाद ने चाहा कि अब बोले, तवज्जो, अब बोले, तो तब भी वो सैयद सज्जाद को बराह रास्त रोक नहीं पाया, उस जारी खुतबे को रोक नहीं पाया। मुअज्जिन से मुखातिब होकर कहने लगा अजान शुरू कर।
توجہ توجہ اذان محترم. مؤذن سے کہا یعنی یہاں پہ بھی علی کا نام روکنے کے لیے سہارا خدا کا لیا جا رہا ہے. نہیں توجہ فرمائی. اس کا مطلب یہ ہوا ہر زمانے کا یزید علی کا ذکر روکنے کے لیے خدا کا سہارا لیتا ہے. جھوٹا سہارا خدا کا. مؤذن اذان شروع کر. اس نے اذان شروع کی. اس نے کہا اللہ اکبر. جناب سید السجاد نے فرمایا اللہ اکبر من کل شیء. بے شک ہر چیز سے اکبر اللہ ہی ہے. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سید السجاد نے کہا نشہد بشعری و بدنی و لحمی. میرا جسم کا ہر ایک بال گواہی دیتا ہے. میرے جسم کا خون کا قطرہ تک گواہی دیتا ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے. اور جب اس نے کہا نا اشہد ان محمد رسول اللہ، اور اب مؤذن اس سے آگے دوسری دفعہ نہ کہہ پایا. سید سجاد یزید کی جانب مخاطب ہوئے اور یزید کی طرف دیکھے گا محمد ام جدی و جدک. یہ محمد میرا دادا ہے یا تیرا دادا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہتا ہے؟ میرا جد ہے یا تیرا جد ہے؟ توجہ یزید گونگ ہے. زبان میں لفظ کوئی نہیں ہے. فرمایا ان زعمت ہوا جدک فقط کسبت و کفرت. کہ اگر تو یہ سمجھتا ہے تیرا جد ہے تو جھوٹ ہے اور تو کافر ہے. اللہ اکبر. جب جھوٹ ہے اور تو کافر ہے. فَإِن زَعَمْتَ هُوَ جَدِّي. اور اگر یہ سمجھتا ہے اور جانتا ہے کہ وہ میرا جد ہے تو پھر یہ بتا جو میرا جد ہے وہ محمد مصطفیٰ اسی کی اذان اسی کی عطرت کو قتل کر رہا ہے. توجہ اذان محترم. قتل حسین کا فیصلہ سید سجاد نے دربار میں سنا دیا قتل حسین کا فیصلہ کہ جس کی اذانیں ہو رہی ہیں. اگر تیرا ایمان ہوتا اس پر تو پھر نہ اس کی عطرت کو قتل کیا گیا نہ اس کی اولاد کو قید کر کے بازاروں اور درباروں میں لایا گیا. عزیزان محترم سید سجاد بھی ان شجاعوں میں تھے کہ جن کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ میلی آنکھ سے خیام کی طرف. وہ جو ان کی فہرست ہے کہ جن کے ہوتے ہوئے خیام کی طرف نہیں دیکھا جا سکتا اس فہرست میں سر فہرست ہے عباس ابن علی. عزیزان محترم آج تذکرہ باب مصائب میں اسی عباس کا ہے جس عباس کے سہارے علی و بطول کی بیٹیوں نے مدینہ اور یہ وہ وفادار عباس ہے. بس بچپنے کا ایک منظر سن لیجئے پھر میں مصائب کی جانب آگے بڑھ جاؤں. بظاہر بچپنا ہے حضرت عباس کا. مسند پہ تشریف فرما ہے امام حسین اور جناب عالیہ دونوں بہن بھائی آپس میں گفتگو کر رہے ہیں اور گفتگو کے دوران آقا حسین نے کہا مجھے پیاس لگی. پیاس کا نام آنا تھا. اس سے پہلے کہ کوئی غلام جاتا اور پانی لے کر آتا حضرت عباس اپنی جگہ سے اٹھے اور دوڑتے ہوئے وہاں گئے جہاں پانی رکھا تھا. سید حضرت عباس علیہ السلام نے کاسے میں پانی لیا اور پانی لے کے جو آقا حسین کی طرف چلنے لگے. وہ محسوس کر سکتے ہیں جملہ حلیہ کرنے جا رہا ہوں. جانے کیا خیال آیا کہ حضرت عباس نے وہ پانی کا کاسا اٹھا کے اپنے سر پہ رکھا. اب چلتے چلے جا رہے ہیں اور پانی چھلکتا ہے. چھلک کے کچھ پانی چہرے پہ گرتا ہے اور کچھ پانی لباس پہ گرتا ہے. چلتے ہوئے جب آقا حسین کے پاس پہنچے تو آقا نے دیکھا کہ عباس پانی سر پہ رکھ کے لے آئے. عباس پانی سر پہ رکھ کے لے آئے. کہا مولا سوچا ہاتھوں میں لے جانا گستاخ. محبت کرنے والوں کے قانون اپنے ہوتے ہیں. اس لیے مولا نے پانی سر پہ رکھ کر لے آیا.
जुमला सुनोगे, ये सुनना था आका हुसैन ने अपने भाई को सीने से लगाया, रो कर कहा अब्बास आज मदीना है, मैंने पानी मांगा है। अब्बास ने सर पे पानी रख के ले आया, एक दिन आएगा मैं पुकारता रहूंगा अब्बास अजरुकुम अल्लाह, और अब्बास को पानी न ला सकेगा। अब्बास की आंखों से आंसू जारी हो गए। कहा मौला कैसे मुमकिन है, आप बुलाएं और अब्बास अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। वक्त गुजरता चला गया, वक्त गुजरता चला गया। 61 हिजरी आ गई। हुसैन मदीने से निकलकर करबला के बयाबान में पहुंचे और 2 मुहर्रम को दरिया किनारे खैमे लगाए गए। जब खैमे लगे तो सामने से पैगाम आ गया कि खैमे उठाए जाए। मैं तफसील से मसला पढ़ने का, खैमे उठाए जाए। जब खैमे उठाने का वहाँ से पैगाम आया ना, तो मेरे मौला अब्बास ने तलवार को बेनयाम किया। सरज़मीन करबला पर अब्बास ने अपनी तलवार से एक खत खींचा और खत खींच के ऐलान किया किसी की जुर्रत है तो ये खत पार करे और खैमे यहाँ से हटाए। अब्बास को जो जलाल आया तो आका हुसैन सीधे आलिया बीबी के खैमे में आए और आकर कहा ज़ैनब जिसकी जमानत तुमने ली थी वो जलाल में आ गया है। ज़ैनब जंग अगर हमारी जानिब से शुरू हो गई तो मेरा मकसद तमाम न हो पाएगा। ये सुनना था। शहजादी ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और बुलाकर कहा जाओ मामू को कहो खैमे में आए वरना मैं खैमे से बाहर खैमे से बाहर आने का लफ्ज़ सुनना था। हज़रत अब्बास ने तलवार न्याम में रखी और ये वो पहला मरहला था जब अब्बास ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। यकीन हो गया अब्बास को कि मुझे तलवार भी न्याम करने की इजाज़त नहीं मिल पाएगी। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। उस वक्त से हज़रत अब्बास खामोश हो गए, हज़रत अब्बास खामोश हो गए। वक्त गुजरता चला गया। 7 मुहर्रम पानी खत्म हो गया। 7 मुहर्रम पानी खत्म हो गया। कभी इसकी तशरीहात में जाऊंगा, पानी बंद नहीं, बंद तो 2 मुहर्रम से ही बंद है। 7 मुहर्रम को पानी खत्म हो गया। 7 दिन गुजर गया, 8 गुजर गया, 9 गुजर गया, शब आशूर गुजर गई, 10वीं का दिन आ गया। अल अतश की सदाएं बुलंद हो गई। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। सुबह से लेकर शाम तक हज़रत अब्बास बार बार जाते रहे, आका मुझे इजाजत, आका मुझे इजाजत, आका मुझे इजाजत। हर दफा जवाब यही मिलता था अब्बास तू मेरे लश्कर का सालार है, अब्बास तू मेरे लश्कर का सालार है अब्बास। और आज मसाइब पढ़ने से पहले मैं कह रहा हूँ मातम उसका है जिसके बाजू कलम हो। ये कोशिश करना कि अपने हाथ आजाद करके कम अज कम सीने तक तुम्हारे हाथ जरूर रहे कि मातम होता चला जाए। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। मौला मुझे इजाजत और हुसैन पलट कर बस एक ही जुमला कहते हैं अब्बास तू मेरे लश्कर का सालार है, अब्बास तू मेरे लश्कर का सालार है। सालारी का नाम और अब्बास को खामोश, अब्बास तू मेरे लश्कर का सालार है। जब पूरे लश्कर में कोई नहीं रह गया ना, फिर इजाजत मांगी कि मौला मुझे जाने की इजाजत। फिर मौला ने वही कहा अब्बास तू मेरे लश्कर का सालार है। मक्तल की जानिब निगाह करके कहा मौला वो लश्कर कहाँ है? अल्लाह अकबर। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। वो लश्कर कहाँ है जिसका मैं सालार हूँ? जब ये हजरत अब्बास ने कहा ना तो मेरे मौला हुसैन ने अब के जवाब बदला और जवाब बदल कर कहा अब्बास तेरे सहारे अली की बेटियों ने मदीना छोड़ा है। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। तेरे सहारे अली की बेटियों ने मदीना छोड़ा है। अब्बास मैं तुझे कैसे जाने दे दूं, अब्बास मैं तुझे कैसे जाने दे दूं। अल्लाह अकबर। ये सुनना था। हजरत अब्बास बोझल कदमों के साथ चलते हुए अपने खैमे में आए और जो खैमे में पहुंचे तो क्या देखा कि वहां पे बैठी हुई जनाब लबाबा खातून बुलंद आवाज से गिरिया फरमा रही है, बुलंद आवाज से गिरिया फरमा रही है। लबाबा खातून को रोते हुए देखकर हजरत अब्बास ने कहा लबाबा अभी तो मैं जिंदा हूँ, फिर इतना गिरिया क्यों है, फिर इतना गिरिया क्यों है? जनाब लबाबा ने आगे बढ़ के दोनों हाथ कदमों पे रख के कहा मेरे वारिस सुबह से अल्लाह जाने कितनी दफा हुसैन की सकीना मेरे खैमे में आई है और हर दफा कहती है चची मेरा असगर बड़ा प्यासा है, चची मेरा असगर बड़ा प्यासा है। चची चचा से कहो एक घूंट पानी। अजरुकुम अल्लाह अजरुकुम अल्लाह। जिनकी आवाजें बुलंद हो गई खुदा बंदे आलम इन आवाज़ों पे रहमत नाज़िल कर। मेरा असगर बड़ा प्यासा है, एक घूंट पानी।
ایک گھونٹ پانی یہ سننا تھا، کہا جاؤ لبابہ سکینہ کو بلا کر لے آؤ، مولا میری مدد فرمائیے گا، جاؤ لبابہ سکینہ کو بلا کر لے آؤ۔ اور اب گئی شہزادی اور شہزادی سکینہ کو بلا کے لائے۔ کہا کیوں سکینہ، مجھے بتایا ہے تمہاری چچی نے کئی دفعہ خیمے آئی ہو۔ شہزادی کی آنکھوں سے آنسو گرے، کہا چچا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، میرا اصغر بڑا پیاسا ہے۔ حضرت عباس نے کہا سکینہ بابا سے اجازت تم لے دو، بابا سے اجازت تم لے دو، پانی کی سبیل میں کرتا ہوں۔ یہ کہنا تھا، شہزادی اپنے خیمے میں گئی۔ اللہ کرے میں جملہ پہنچا سکوں۔ شہزادی اپنے خیمے میں گئی، اپنے خیمے سے خشک مشکیزہ اٹھا کر اب سکینہ نے عباس کو بنانا ہے سکائے سکینہ۔ جو جملہ کہنے لگا ہوں میرے پاس اس سے بڑا مصائب نہیں، سکینہ نے عباس کو بنانا ہے سکائے سکینہ۔ 4 سال کی شہزادی ہے، بظاہر قد چھوٹا ہے، عباس طویل قامت شہزادہ ہے، عباس طویل قامت شہزادہ ہے، اور اب گلے میں مشق پہنانی ہے۔ عباس اتنا جھکے، اتنا جھکے، جھکتے جھکتے عباس کے ہاتھ سکینہ کے قدموں تک آ گئے۔ ہاتھوں کا آنا تھا، کسی بیوی کی آواز آئی، عباس تیری وفا پہ قربان، پہلے ساری زندگی حسین۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا اپنی ہائی قبول فرمائے، مولا اپنی ہائی قبول فرمائے۔ اب ایک ہاتھ میں مشق اٹھائی، مجھے معاف کرنا، ایک ہاتھ میں مشق ہے، دوسری ہاتھ میں شہزادی کو اٹھا کر چلے حسین کے خیمے کی جانب۔ دور سے عباس کو آتا ہوا دیکھ کر خیمے میں دور سے عباس کو آتا ہوا دیکھ کر حسین نے کرسی چھوڑ دی اور دور سے ہی دیکھ کے کہا عباس بڑی سفارش لائے ہو۔ اللہ اکبر، عباس بڑی سفارش لائے ہو، بڑی سفارش لائے ہو۔ سکینہ، سکینہ، سکینہ کیوں بھیجتی ہے چچا کو، کیوں بھیجتی ہے چچا کو؟ بابا میرا اصغر بڑا پیاسا ہے، میرا اصغر بڑا پیاسا ہے۔ کہ سکینہ ایسا نہ ہو نہ تیرا اصغر بچے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہا بابا اجازت دے دیجئے، بس یہ سننا تھا۔ آقا حسین نے کہا اچھا عباس جاؤ، جاؤ، ہو سکے تو پانی کی سبیل کرو، جاؤ عباس، ہو سکے تو پانی کی سبیل کرو۔ اب مجھے معاف کیجئے گا، میں رک اس لیے گیا کہ یہاں سے آگے آگ کا دریا ہے۔ عباس جاؤ اور جا کے پانی کی سبیل کرو، لیکن عباس بس اتنا خیال کرنا، جانے سے پہلے اجازت اس سے لے لینا جو تمہارے سہارے مدینہ چھوڑ کے آئے گا۔ حضرت عباس چلتے ہوئے عالیہ بی بی کے خیمے میں آئے اور زبان سے کچھ نہیں کہا۔ حضرت عباس کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسو دیکھ کر جناب زینب سمجھ گئی کہ عباس آیا کیوں ہے۔ کہا عباس روکوں گی نہیں، اجازت ہے، لیکن کچھ لمحے اگر رک جاؤ تو مجھے ایک کام کرنا ہے۔ عباس جو رکے تو جناب عالیہ نے بی بی فضہ سے کہا اماں فضہ جاؤ نا، جتنی مزدورات ہیں میرے خیمے میں بلا کے لے آؤ۔ تمام بیویاں جناب زینب کے خیمے میں اکٹھی ہوئی۔ بیویوں کا آنا تھا، علی کی بیٹی نے رو کے کہا میں مدینہ سے ابھی تک کہتی رہی نا میں تمہارے پردوں کی ضامن ہوں، جس کے سہارے کہتی تھی وہ جا رہا ہے، اب تم جانا تمہارے پردے جانے ہیں۔ یہ سننا تھا، قیام میں پہلی صدا بلند ہوئی واحد اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، واحد اللہ کی صدا بلند ہوئی۔ میں نے سارے مضمون کو چھوڑ دیا، بس 2 جملے کہنے میں نے بہت وقت لیا، میں معافی چاہتا ہوں میں نے بہت وقت لیا۔ بس مقاتل نگاروں نے اتنا ہی لکھا، خیام سے عباس ایسے نکلے جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے، جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکلتا ہے۔ اور اب جو پڑھنے جا رہا ہوں میں اسی طرح پڑھنے کا عادی ہوں، دوسرے انداز میں نہ مجھ سے پڑھا جاتا ہے نہ مجھ میں سکت ہے۔ ادھر سے حضرت عباس دریا کی جانب چلے، دریا کی جانب چلے، علم ہاتھ میں ہے، مشق کندھے پر ہے۔ حضرت عباس دریا کی جانب چلے، حضرت عباس کا دریا کی جانب چلنا تھا۔ شہزادی سکینہ خیمے سے خشک کاسا لے کر، اللہ اکبر، خیمے سے باہر آ گئی۔ سکینہ کا باہر آنا تھا، 64 یتیم اپنے اپنے کاسے لے کر سکینہ کے گرد اکٹھے ہو گئے، رو کے کہنے لگے شہزادی پانی آئے گا تو ہمیں دے گی؟ کہا دعا کرو میرے چچا کی خیر ہو۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اگر پانی آ گیا پہلے پانی کو میں پلاؤں گی، اصغر پانی بعد میں پیے گا، اصغر پانی بعد میں پیے گا۔ ادھر یہاں پر شہزادی کی بچوں سے یہ گفتگو جاری ہے، ادھر ایک بلند مقام پر حسین کھڑے ہوئے عباس کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ چلتے 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 علم دریا پہ پہنچا، علم کا دریا پہ پہنچنا تھا۔ سکینہ نے کہا بچوں کاسے آمادہ کرو، چچا دریا پہ پہنچ گئے، چچا دریا پہ پہنچ گئے، بچے قریب آئے، حضرت عباس کا علم واپس چلنا شروع ہوا۔ کہا بچوں اور قریب آ جاؤ، چچا واپس آ رہا ہے۔ ابھی سکینہ نے یہ کہا کہ علم
बाबा की तरफ निगाह की, देखा हुसैन की पगड़ी के पेच खोल के गले में आ गए, दोनों हाथ कमर में आ गए और हुसैन कह रहे थे इनका सरत ज़हरी, मेरी कमर टूट गई, मेरी कमर टूट गई। हुसैन की बेटी सकीना शहजादी दौड़ती हुई आगे हुसैन के पास आई, कहा बाबा बाबा क्या हुआ, मुझे बताओ बाबा क्या हुआ। हुसैन ने अपनी बेटी को उठाया, हाथों में बुलंद किया, कहा सकीना जरा कल में लश्कर में देख। सकीना ने देखा, रो के कहा बाबा पानी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए। सकीना क्या देखा, कहा बाबा मेरे चचा के बाजू कलम हो गए, चचा चीज से जमीन में आ रहा है, चचा के पाँव और काबों में फंस गए, चचा का सर पत्थरों से टकरा। मौला की हाय कबूल करे, मौला की हाय कबूल करे। बाजू कलम हो गए, अब्बास सीन से जमीन पे आ गए, अब्बास सीन से जमीन पे आ गए। मोहम्मद भाई अब मुझे माफ कीजिएगा, अब मुझे माफ कीजिएगा। हुसैन ने बेटी को वहीं पे छोड़ा और अब हुसैन मक्तल की तरफ चले, हुसैन मक्तल की तरफ चले। चलते चलते पहला कटा हुआ बाजू नजर आया, इंसान की फितरत में थक जाता है। पहला कटा हुआ बाजू नजर आया, हुसैन ने उठाया, सीने से लगाया, अब्बास के बाजू को चूमा, चंद कदम आगे चले, दूसरा बाजू नजर आया, उठाया, हुसैन ने चूमा, सीने से लगाया, चंद कदम आगे पहुंचे। अल्लाह का शेर बगैर बाजुओं के है, करबला के मैदान में पड़ा हुआ है, एक आंख में खून है, दूसरी आंख में तीर। अल्लाह, दूसरी आंख में तीर लगा हुआ है। मौला हुसैन ने तीर निकाला, आंख साफ की, आंख साफ की। अब्बास ने सर से पांव तक हुसैन को देखा और देखकर कहा मौला आज पता लगा गरीब किसे कहते हैं। अल्लाह अकबर, अलम आना है ना, अलम मुझे जुमला कहना है। आज खबर हुई गरीब किसे कहते हैं, अब मुझे माफ करना, आज खबर हुई गरीब किसे कहते हैं। कहा मौला बस एक काम कीजिएगा, मेरी एक वसीयत है, वो वसीयत पूरी कर दीजिएगा। कहा अब्बास क्या वसीयत है, क्या वसीयत है। रोते हुए कहा मौला मेरा लाशा खैमों में ना ले जाना, मौला मेरा लाशा खैमों में ना ले जाना। लोग अपनी अपनी वजूहात बयान करते हैं, लेकिन जो लफ्ज़ है वो ये है कि मौला अगर बिन बाजुओं के मेरा लाशा खैमे में गया ना, तो जिन्होंने मेरे सहारे मदीना छोड़ा है वो मरने से पहले मर जाएंगी, मेरा लाशा खैमे में न ले जाना। कहा अब्बास मैं तेरी वसीयत पूरी करूंगा, तू मेरी एक ख्वाहिश पूरी कर दे। कहा मौला कौन सी ख्वाहिश। कहा अब्बास सारी जिंदगी गुलाम कहलाता रहा, एक दफा भाई कह के पुकार, तो भाई का नाम आता था। हजरत अब्बास ने कहा अम्मा ने मना किया था, आप बतूल ज़ादे हैं, मैं करीब ज़ादा, तो मैं भाई नहीं कह सकता। अचानक पहलू से काले घोड़े वाली बीवी की आवाज आई, अब्बास तू मेरा बेटा है और मेरे गरीब को भाई कह दे। अब आगे कहा आया मेरा करबला का गरीब भैया। मौला की हाय कबूल करे। बस अलम के लिए आखिरी जुमला, ताकि अलम के साया निशान खिरिया हो जाए, अलम के साया निशान खिरिया हो जाए। इसी जुमले के लिए सारी मेहनत करके आया। ये कहते कहते मेरा करबला का गरीब भैया, मेरा करबला का गरीब भैया। अब्बास की रूह परवाज कर गई, अब्बास की रूह परवाज कर गई, रूह को परवाज करता था। हुसैन ने लाशा वहीं पे छोड़ा और शिकस्ता अलम उठा कर